दोस्तों सत श्री अकाल नमस्कार आदाब वर्जे। दोस्तों जे अज तुहाडे तो ये पुछया जाए कि अज मुल्क की सब तो वड्डी समस्या की है, तुहाडे तो ही क्यों या मेरे को ही क्यों, जज मुल्क के सधारण तो सधारण बशिंदे कोलों भी ये सवाल पुछया जाए कि मुल्क की सब तो वड्डी समस्या की है, तो उसका पता जवाब की होएगा। अंदाज़ा लाओ हाँ भला की जवाब होएगा। अज के हालातों के मुताबिक उसका जवाब इको ही होएगा कि करोना जिस करके अज मुल्क दे विच करोना पीड़ितों का अंकड़ा 15 लाख के करीब है। हज़ारां मौतां हो रही ने और ये भी ठीक है कि लखां इहदे विचों ठीक भी होए ने, पर करोना करके जिहड़ियां होर समस्यावां पैदा होईयां ने जां समस्यावां वधियां ने, मसलन तौर ते अर्थचारा नीवें तो नीवें पद्धर नूं छो गया, बेकारी का अंकड़ा अंबरां नूं छो रहा, रोजगार लगातार सुंगड़ रहा, रोजगार चों बाहर कढ़े जाने वालों की गिनती वध रही है और भुखमरी कुपोषण भी इहदे बराबर का एक वाधे अंकड़ा पेश कर रहे हैं। मुल्क दे विच बिहार पश्चिमी बंगाल जां होर इहदे नाल दे खेतरां दे विच हड़ भी अज एक वड्डी समस्या। और जदों इस समस्या के दरम्यान आपां जे विचारते हैं, करोना की गल ही करिए, करोना मरीज़ों नूं नजिठण वास्ते जिथे मुल्क का सेहत तंत्र सेहत सेवावां मुल्क दियां सब तो ज़्यादा सेहत सेवावां पछड़ियां हुई नज़र आ रही ने, सिक्ख्या तंत्र फेल होया, बहुत सारिया इहो जिहियां समस्यावां जुड़ियां ने। और इन्हां समस्यावां के दरम्यान बेकारी नूं दूर करना, रोजगार के मौके पैदा करने, हर बशिंदे नूं योग्यता मुताबिक काम देना और काम भी मुल्क के कानूनां के मुताबिक ठीक तनख्वाह ते सहूलतां समेत देना, सिक्ख्या विच सुधार करना और सब तो ज़्यादा सेहत तंत्र नूं समय दी चुनौतियां ते भविख विच आउण वालियां महामारी दे टाकरा करन दे हाल तक विकसित करना, ते इहदे विकसित करन विच लोड़ींदी मेन पावर भर्ती करनी, इक्विपमेंट एंड मशीनरी अप टू डेट करनी, बिल्डिंग उसारनियां ते होर सारा कुछ जिहड़ा एक विकसित मुल्क की विकसित जिहड़ी सेहत प्रणाली कोले होना चाहिए, ये कुछ समस्यावां ने। ते जे हुण इहदे ही पैरल मुल्क के मीडिया नूं पुछ लिया जाए भी सब तो वड्डी की समस्या मुल्क नूं, तो वह कहेगा अयोध्या एक, दूजा चीन, तीजा अज राफेल, ते नाल अज एक होर मुद्दा जिहड़ा सब तो वध मीडिया का चर्चित मुद्दा बनया होया, सैलीब्रिटी आत्म हत्यावां। दोस्तों अयोध्या का मामला 90 के दहाके तो पैदा होया, उलझिया, उदों तो लैके टनां दे टन जिहड़े अखबारां दे कागज़ां उत्ते इहदे बहुत सारे तत्थ कहानियां बिरतांत परोसे गए।
ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਟਾਈਮ ਸਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਸੀ, ਨਿਆਇਕ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਨਿਆਇਕ ਸੰਗਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਿੰਤੂਆਂ ਪਰੰਤੂਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਉਜਰ ਸੀ। ਔਰ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ 26.5 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 26.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਟ, ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਣੀ ਪਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਜਲਣਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, LED ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਝੜਪ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਪੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਪੁੱਜਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫੀਚਰ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਵਾਈ ਬੇੜੇ ਦੀ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ? ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਯਤਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋਣ। ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। ਬਜਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ, ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਆਂ ਵੀ ਵਜਵਾਈਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾਏ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਗਾਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਰਸਾਏ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਲੋ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਪੁੱਲ ਆਊਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹਾ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ, ਡਰਾਈਵਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਬੜੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਖਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੈਕਟਡ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੋ-ਸਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਨਕਾਰਿਆ, ਸਰਕਾਰਿਆ ਪੱਖੋਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ, ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੈਲਥ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏ ਜਾਣ, ਬੇਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਚਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਛ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਨਾਲ
ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਕਿਉਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਅਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੋਰੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਹੇਠਾਂ ਉੱਤੇ 2-3 ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ TRP ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ? ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਨੋਟ ਨਾਲ, ਇਸ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਟਾਕ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। YouTube ਚੈਨਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਮਜ਼ਾਕੀ ਲਾਈਵ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।